ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುತ್ತಿಕೋಲು ಶ್ರೀ ತಂಬುರಾಟಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಲಯಾಳಿ ದೈವಗಳು ಇವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ತರವಾಡು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲಯಾಳಿ ದೈವಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಯನಾಡ್ ಕುಲವಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಭಗವತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳು ಕೂಡ ಮಲಯಾಳ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ದೈವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಮಲಯಾಳ ದೈವಗಳು ಇರುವಂಥ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕುತ್ತಿಕೋಲು ಶ್ರೀ ತಂಬುರಾಟಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಕೋಲು ತಂಬುರಾಟಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದೈವಗಳಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಿಂದ 28 ತನಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಿತಿಯವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಅಂದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಚ್ಚನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೈವಕಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. നമ്മുടെ കുറ്റിക്കോൽ തമ്പുരാട്ടി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം കുറേ കാലങ്ങൾ 1000 വർഷക്കാലമായിട്ടുണ്ടാവും. അന്ന് ഇങ്ങനൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ദേവി പണ്ട് കാലത്ത് കൊലത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുവെന്നും മാടായിക്കാവുന്ന് മടിയൻകുലത്തുനിന്ന് മന്നമ്പുറത്ത് കാവലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് കരിപ്പാടം വഴിയായിട്ട് കരിപ്പാടത്ത് ഭഗവതിയായിട്ടും അവിടുന്ന് കൊളത്തൂർ ഭഗവതിയായിട്ടും കുറ്റിക്കോൽ ശ്രീ തമ്പുരാട്ടി ഭഗവതിയായി ക്ഷേത്രം നിലകൊണ്ടു എന്നാണ് അന്ന് ദൈവികമായ സാന്നിധ്യം പറയുന്നത്. അന്ന് കരിങ്ങാട്ട് തണ്ടാൻ എന്നുള്ള ഒരു കലശക്കാരനൊന്നിച്ചാണ് ദേവിയുടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ തണ്ടാനൊന്നിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയി എന്നും അവിടുന്ന് രണ്ടാമത് കലശപാത്രം എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും ഐതിഹ്യം പറയുന്നു. അതിനുശേഷം കുറ്റിക്കോൽ ചേൽച്ചാരം വിട്ട് പോയി അവിടുത്തെ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അടിച്ചു വാരി ദീപം കത്തിക്കുന്ന സ്ഥിതി അന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ കോയ്മയായിട്ടുള്ള വേത്തൂർ നായന്മാർ അവരെ നമ്മളെ കലശക്കാരനുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ അവരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധിപ്പിക്കുകയും അവർ ഇവിടെ നിത്യദീപം വെക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അന്നത്തെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥാനം പള്ളിയറ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് ഈ കുടുംബക്കാർ, ഈ കലശക്കാരൻ്റെ കുടുംബക്കാർ ഇത് പരികർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തു. കുറേ കാലങ്ങളത് അങ്ങനെ തുടർന്നു വന്നു. അത് കുളത്തൂർത്തിയൻ എന്ന ആ കുടുംബക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായി. അവർ കുറേ കാലങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത്. കളിയാട്ടും പൂരും ഉത്സവാദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം 10-45 വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകൃതമാകുന്നത്. ആ കമ്മിറ്റി രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷമാണ് ഇത് ഒരു വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ തീയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇത് ഉണർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ക്ഷേത്രം ഇന്ന് ഏകദേശം നമ്മളെ കുണ്ടംകുഴി കല്ലടക്കുറ്റി മുതൽ തുള്യ അങ്ങ് കല്ലുകൊണ്ടി കപ്പുറം വിരാജിപ്പെട്ട വരെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 28ഓളം പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്.
ആ 28 പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ അടിയന്തര കാര്യങ്ങളും നടത്തിപ്പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അനവധി മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. വനാട്ടുകലവൻ ദേവസ്ഥാനം അതുപോലെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികരും അച്ഛന്മാർ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒന്നിച്ച് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സുള്ളിയ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം 10-16ഓളം സ്ഥാനങ്ങൾ വരെയാണുള്ളത്. അവിടെയും ഇപ്പോൾ തെയ്യംകെട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറേ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10ഓളം തെയ്യംകെട്ട് മുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ആ തെയ്യംകെട്ടിനെല്ലാം ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരും ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരും പോയി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ಕುತಿಕೋಲು ಶ್ರೀ ತಂಬುರಾಟಿ ಆ ಭಗವತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ಕುഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ಬೇಡಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಸರ್? കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ വളരെ പേരുകേട്ട തീയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന ഉപരി എല്ലാ സമുദായങ്ങളും നമ്മുടെ 4 കോയ്മകൾ ഉണ്ട്. ബേത്തൂർ തറവാടുകാർ, അതുപോലെ തന്നെ കോടത്ത് തറവാട്ടുകാർ, അതുപോലെ കാമരം തറവാട്ടുകാർ, ശൂത്രം തറവാട്ടുകാർ, അവർ ഇത്ര 4 തറവാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മഹത്തായ ഒരു ക്ഷേത്ര സന്നിധിയാണിത്. തീയ സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രം പേര് തീയ സമുദായത്തിൻ്റെങ്കിലും എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. കഴിഞ്ഞ 2013 ഇത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ചില അപാകതകൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്താനും, ഇതുപോലെ തന്നെ 18 മുതൽ തുടക്കം കുറിച്ച് 28 വരെ, 23 നമ്മളെ പ്രതിഷ്ഠ വരുന്നത്. 23 പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ 24 നമ്മുടെ കളിയാട്ടം കൂടും, തെയ്യത്തിൻ്റെ കളിയാട്ടം കൂടും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 5 ദിവസം കളിയാട്ടമാണ്. 28 നമ്മുടെ തമ്പുരാട്ടി ഭഗവതി അമ്മയുടെ തിരുമുടി ഉയർന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഉത്സവം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 15 ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം 145 ക്ഷേത്രത്തിൽ കാസർഗോഡ് മേഖലയിൽ 15 ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അതിൽ കൂടാതെ കുതിരോളി അടക്കം 15 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വേറൊരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കല്ലുകൊണ്ടി കല്ലുകൊണ്ടി വരെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കർണാടകയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും നമ്മുടെ ഈ 15 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെയ്യം, അതുപോലെ തന്നെ കളിയാട്ടം, പിന്നെ വയനാട്ടുപുര, അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ്. കർണാടകയിൽ പോയാൽ അവിടെയുള്ള 64 തറവാടുകളുണ്ട്, പല സമുദായത്തിൻ്റെ തറവാടുകൾ. ഈ തറവാടുകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തെയ്യം മത്സവം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട കോലധാരികൾ, വണ്ണാൻ സമുദായമായാലും മലയാള സമുദായമായാലും നമ്മുടെ ഇവിടുന്നാണ് പോകേണ്ടത്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ್ ನಾಯರ್ ಕಳಕ್ಕರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുറ്റിക്കോൽ ശ്രീ തമ്പുരാട്ടി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ 29ഓളം പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളാണ് നിലവിലുണ്ട്. അതിൽ 25 പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി നമ്മളെ ബേഡെടുക്ക കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമത്തിലും ബാക്കി 4 പ്രാദേശിക സമിതി സുള്ളിയ പ്രദേശത്തുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ 29ഓളം പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളിലെ വിപുലമായ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും, ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടുയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹത്തായ കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. ഈ ഉത്സവത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നത്. ആ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനും അവർക്കാവശ്യമായ കുടിവെള്ളമായാലും അന്നദാനമായാലും നൽകാൻ ക്ഷേത്ര ആഘോഷ കമ്മിറ്റി വളരെ ത്യാഗപൂർവമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. അതിൽ എല്ലാ സഹായം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടായ വിജയമാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷം. ഇനിയും ഏകദേശം 2026 ഫെബ്രുവരി മാസം, ഇത് ഡിസംബർ മാസം 18 തുടങ്ങി 28 വരെ നമ്മുടെ ഈ മഹോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണവും എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അഭ്യർത്ഥിയുണ്ട്. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರನ್ ಗುಂಡ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1000 ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಅಂತ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದಾರಿಕಾಸುರನ ವಧೆಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಉದ್ಭವದ್ದು. ಆ ದೇವಿಯು ಮಾಡಾಯಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಮನ್ನಂಬರತ ಕಾವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಡಿಯಂಗುಲಂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳತ್ತೂರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಕೋಲಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಉದ್ಭವಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಐತಿಹ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಿಯ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದರ ಪರಿಸರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲರಕುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿನಾಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಶ್ರೀ ವಯನಾಟುಕೋಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಬೆಲ್ಲವರು ಅಥವಾ ತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 67-70 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೌರವಿತ ಮನೆತನಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮನೆತನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಭೇದ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಮಲಯಾಳಿ ಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಲಯಾಳಿ ದೈವಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಾನ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಯಾಳಿ ದೈವಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದಂಥ ವಿಶೇಷ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಯನಾಟುಕೋಲಂ ದೈವವು, ವಯನಾಟುಕೋಲಂ ದೈವಗೊಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವ ನಾನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 1994ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದುದು. ತದನಂತರ 2003ರಿಂದ 8 ದೈವಗಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವವು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದವರ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ ಸಮಿತಿಯವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ ಮಹನೀಯರುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೈವಗೊಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮರೊಟ್ಟಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ತಮ್ಮರೊಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ರಚನೆಗೊಂಡು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಇದರ ಚರಿತ್ರೆಯು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಳೆದು 28ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತದನಂತರ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ. ಈ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೈವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಲ್ಕಂಡನ್, ಪುಲ್ಲೂರಾಳಿ, ಪುಲ್ಲೂಣನ್, ಹುಳ್ಳಿಕರಿಂಗಾಳಿ, ಕಾಳಪುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವವು, ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವ 3 ದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ, ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಪುಲ್ಲೂಣ ದೈವಗಳು, ಕಾಳಪುಲಿಯನ್ ಈ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮುಡಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ 28ಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿಯಮ್ಮನ ತಿರುಮುಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 48 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಂಥ, ಬಹಳ ಎತ್ತರದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆ ತಿರುಮುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಇದೇ ಬರುವ ನಾಳೆ 28ಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದಿನಾಂಕ 26ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ತಿರುಮುಲ್ಕಾಯ್ಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಮುನ್ನಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥನ್ ವೆಳಾಲ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാതനമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തമ്പുരാട്ടി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. കുറ്റിക്കോൽ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ഇതിൻ്റെ ചില രാശിചിന്തയുടെ ഭാഗമായി, പ്രശ്നചിന്തയുടെ ഭാഗമായി ചില പോരായ്മകൾ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിനും മറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കേടായ അതൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ ഒരു പുനരുദ്ധാരണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കലശാട്ട് മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 24 വരെ ആണ് ഈ 23 വരെയാണ് കലശാട്ട് മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 18 തുടങ്ങി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. 24 തെയ്യം കൂടും. ഏതാണ്ട് ഒരു 10-30ഓളം തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടുന്ന ഒരുപക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ആൾക്കാരുടെ ഈ പ്രത്യേക ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കുറേ താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ്, മേലെ പാറപ്പുറമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ കൂടുന്നൊരു ഉത്സവം ആണ് ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പല ജില്ലയുടെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും, അതേപോലെ മറ്റേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പോലും ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നുണ്ട്.
ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയും ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉത്സവം നടന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നടത്താനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ പുനരുദ്ധാരണം നടത്താനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഉത്സവം നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം വിപുലമായ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം, ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 കോടി രൂപ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴൊരു 50 ലക്ഷം രൂപ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ കൂടി ഇതിന് ചെലവഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. തമ്പുരാട്ടി അമ്മയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് ತಮ್ಮರಾಟಿ ಭಗವತಿ ആണ്. ಅನೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗದವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಸಾಗರದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರೀಗ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ 29ರಷ್ಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಯರು ವಿಭಾಗದವರು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ 29 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಹಳ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೈವಕಟ್ಟು ಮಹೋತ್ಸವ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ 5 ದಿನದಷ್ಟು ಕಳಿಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾದರೆ 4 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಸುಳ್ಯ, ಕೋಲ್ಚಾರ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶಾಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 1-2 ಬಾರಿ ಕಳಿಯಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಳಿಯಾಟಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಚರಿತ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ ಒಂದು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಡಿನಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗುಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾಡಿದ್ದು 23ರೊಳಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೈವಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರ ಮುಖೇನ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಒಂದು ಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಗುಡಿಯ ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಭಗವತಿ ತಂಬುರಾಟಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಏನು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ತಂಬುರಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ದೈವದ ಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗುಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂತ್ರಿಯವರ್ಯರ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟಂಥ ಗುಡಿ. ಇದು 5 ದೈವಗಳ ಒಂದು ಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 7:34ರಿಂದ 9:37 ವೃಷಭ ಲಗ್ನದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟಂಥ 5 ದೈವಗಳ ಒಂದು ಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ, ರಕ್ತಚಾತನ್, ನಡೆಯಿಲ್ ಭಗವತಿ, ವೆಟ್ಟಿಮುರುಗನ್ ಎಂಬ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ, ಗುರು ಕುಂಡಂಕೊಯ್ಯೇಶ್ವರ, ವೆಳಿಚ್ಚಪಾಡನ್ ದೈವ, ತುವಕ್ಕಾಳಿ, ಗುಳಿಗ ಎಂಬ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ, ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರು ಸಂಕಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇದು ಕಟ್ಟೆ ಕಲಶ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ, ಬಾವಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಆ ದೈವಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾವಿಯಿಂದಲೇ ನೀರು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಈ ದೈವದ ಗುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇದುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅದು ಬೆಳಚಪ್ಪಾಡ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಬೆಳಚಪ್ಪಡ ದೈವ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆ. ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಡಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಈ ಬಾಲಾಲಯದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ನೂತನ ಗುಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಡಿನ ದಿವಸ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದ ಮಣಿಯಾಣಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಣಿಯಾಣಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದು, ಅಂದರೆ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಕುಂಡಂಕುಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪಡಿಪಿರೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಡಿಪಿರೆ. ಈ ಪಡಿಪಿರೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಚಾರ. ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದು ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕುತ್ತಿಕೋಲು ಶ್ರೀ ತಂಬುರಾಟಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಾಣದ ನಡುವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈವಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ. ಈ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಂಡಾರ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ದೀಪ ಇಡುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ സത്യക്കാരനോട് ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ഇದ್ದಾರೆ. അല്ല ഇവിടെ സാധാരണ തമ്പുരാട്ടി അമ്മയാണ്. വലിയ 47 അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാളരാത്രി സ്വരൂപത്തിലുള്ള അമ്മയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് പുലി ദൈവങ്ങളായ പുള്ളിക്കരിങ്കാളി ദൈവങ്ങളും വിഷ്ണുമൂർത്തി, തൂവക്കാളി, കാര്യക്കാരൻ, ബാക്കി പരിവാരമുള്ള ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ പണ്ടാര ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊണ്ടച്ചനും പടിഞ്ഞാറ് ചാമണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ധൂമാവതി ഇങ്ങനെയുള്ള തുളുത്തെയ്യം ആണ്. അത് വന്ന് ഇവിടുത്തെ നിലയുറപ്പിച്ചതാണ്. ഇവിടെ സാധാരണ അത് ഇത് പുത്തൂർ, ഇതിൻ്റെ ധൂമാവതിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പുത്തൂർ കോളി അങ്ങാടി കോളിക്കാൽ എന്നാണ് പറയൽ. അപ്പോൾ അങ്ങാടി ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ദൈവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആടുന്ന് അത് തുളുതെയ്യാണ്, തുളുനാടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് മലയാളം ഉണ്ടെന്ന് അത്ര. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുളു വിടുന്ന തെയ്യാണ്, തുളുത്തെയ്യാണ് ധൂമാവതി. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് തെയ്യം ചോദിക്കലുണ്ട്, കന്നഡം മലയാളം വേണോ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മലയാളം കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു തുളുತೆയ്യാണ്. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುತ್ತಿಕೋಲು ಶ್ರೀ ತಂಬುರಾಟಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೋಲ್ಚಾರು, ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಚಾರಿಂದ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಕನ್ನಡಿ ತೋಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ನಡಿ ತೋಡು ಇಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಬಂದಡ್ಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಂದಡ್ಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು. ಆ ಬಂದಡ್ಕದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಕುತ್ತಿಕೋಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕುತ್ತಿಕೋಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬಳಕ ಜೊತೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆಲಿಟಿ, ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಸುಳ್ಯ.